Ayadam, Madame et Messieurs les Présidents, Monsieur le Directeur Général, nos chers hôtes, Madame la représentante de l'UNESCO, mes chers collègues, experts ad hoc, experts internationaux. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui et le privilège, en présence de Son Excellence le Vice-Premier ministre, Président de l'Autorité nationale Apsara, de parler de quelque chose qui nous réunit depuis plus de 20 ans, à savoir la sauvegarde et le développement d'Angkor. Ce thème, cher au gouvernement royal, cher à l'UNESCO, cher à la communauté internationale, nous allons essayer de l'illustrer et de faire en sorte que les auditeurs nous comprennent et surtout se rendent compte comment un gouvernement, le gouvernement royal, depuis plus de 20 ans, l'UNESCO, la communauté internationale et des experts de haut niveau qui sont ici même et tous ceux qui participent à la direction quelques années et qui successivement ont été à l'origine de ce succès, c'est-à-dire nos co-présidents, tant techniques que pour la session plénière. Eh bien, nous allons essayer de comprendre ce phénomène et nous allons commencer, si vous le permettez, par Son Excellence le Vice-Premier ministre, qui va nous expliquer la place qu'Angkor tient dans la politique du gouvernement royal. Et Adam, Taikon Nobai, Rich, Rotafi Bal, Campuchia, Kitkup Angkor, Yang, Dosh Desh Dai. Je me permets d'exprimer en langue khmer en kunជាមួយអាដាមបេសាអ៊ូសដែលរៀបចំនៅពិធីនេះដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់ដឹងថែមទៀតពីសាធារណមតិចំពោះសារៈសំខាន់នៃអ្វីដែលយើងហៅថា ICC អង្គរនិងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គររហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញហើយថាពិភពលោកយ៉ាងមូលគឺដល់កម្រិតយើងហៅថាសកលហើយគេបានយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៃ ICC ដែលយើងថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលពីអង្គរនេះហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកថា ICC អង្គរសំខាន់ជាដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះជាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺយើងមានអង្គរដែលសពថ្ងៃបានคล้ายជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើទង់ជាតិគឺមានរូបអង្គរយើងធ្លាប់បានដូររបបនយោបាយច្រើនដងប៉ុន្តែគ្មានរបបនយោបាយណាមួយដករូបអង្គរចេញពីទង់ជាតិកម្ពុជាទេណាព្រោះនេះជានិមិត្តរូបនៃអង្គឯកភាពជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក៏ជាដួងព្រលឹងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនេះគឺជាគោលនយោបាយឧត្តមឧត្តមរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្រោមការដឹកនាំភ្លឺស្វាងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគោលនយោបាយនោះនិយាយខ្លីស្អីខ្លះគឺយើងត្រូវអភិរក្សនៅបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងដល់ដងឧត្តមដែលបានคล้ายទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចទៅហើយនៅព្រោះយើងចុះឈ្មោះអង្គរឆ្នាំ1992ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវអភិរក្សដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីមានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍព្រោះអភិវឌ្ឍថែរក្សាត្រូវការលុយច្រើនត្រូវការថវិកាច្រើនត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អញ្ចឹងគឺថាគោលដៅដែលថាយើងអភិរក្សដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយគិតគូរសមាសភាពទាំងអស់នៃទីតាំងបេតិកភណ្ឌជាតិនៅពិភពលោកនេះអញ្ចឹងសមាសភាពមានអីខ្លះយើងដឹងទី1គឺប្រាង្គប្រាសាទ
ទី2គឺធម្មជាតិវត្តជុំវិញមានព្រៃឈើមានទឹកហើយអង្គរមានលក្ខណៈពិសេសណាស់ទឹកមកពីភ្នំគូលែនទី3គឺប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅជុំវិញតំបន់អង្គរនេះអញ្ចឹងយើងបានគិតគូរសមាជិកភាពទាំង3នេះក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាសាទអង្គរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់យើងអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានគេចាត់ទុកជាជោគជ័យនៅលើសកលលោកយើងដឹងហើយថាមាន ICC ហ្នឹងច្រើនកន្លែងមិនមាននៅអង្គរទេមាននៅអ៊ីរ៉ាក់មាននៅអាហ្គានីស្ថានមាននៅហៃទីប៉ុន្តែតាមយោបល់អាដាមជាអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែ ICC អង្គរមួយទេដែលបានដំណើរការល្អហើយបានទទួលជោគជ័យបានដំណើរការយ៉ាងទៀងទាត់ហើយដែលបានคล้ายធ្វើឲ្យវេទិការបស់យើង ICC អង្គរនេះទៅជាវេទិកាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់និងបញ្ញាញាណនិងចំណេះចេះដឹងសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់របស់យើងទៀតផងហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៃយុវជនយុវនារីរបស់កម្ពុជាយើងដែរ Akunshran Adam, Excellencies, dear friends and colleagues, as you are aware, this process of conservation and development of Angkor, this success story, started in Tokyo. Thanks to the government of Japan, international conference was held in Tokyo in October 1993, in cooperation with France government and UNESCO. And the role of Japan is very important in this process, and we have the privilege to have with us today the co-chair of our technical session, His Excellency Mr. Tsugawa. Please, what is for you the importance of our ICC and the role of Japan in this process? Thank you very much. Yes, as a co-chair, I'm quite new. I'm participating in this ICC conference only since last year. So I'm not quite sure about the origin of ICC process more than 20 years ago. But I could say that at the origin of this process, it existed the contribution of Japanese people rather than Japanese government, because the research of the discovery of the Angkor cultural heritage was launched by the French in the explorer like Cédès and so on, and very clever and courageous researcher like Professor Ishizawa followed their works. Professor Ishizawa first arrived in 50s, 60s, and even during the period of civil war in Cambodia, he never stopped his activities, and only the Japanese existed during all the period. So at the time of the peace agreement in 1991, there are only Japanese researchers in the field of Cambodia, Angkor. So it is quite natural for the Japanese society to take profit of this stock, and
we were lucky enough to promote one of the players to promote the peace process of Cambodia. So it is quite natural that the government of Japan could participate to set up this structure of ICC. So it was another contribution of Japan in the field of cultural area. And so we, as a government, we took the share of responsibility to contribute for the reconstruction of Cambodia, not only in the field of political settlement, but also in the cultural domain, and to preserve and rehabilitate the precious heritage of people of Cambodia. So, as a government, we took the initiative to set up a Japanese team, JSA, at the epoch, and to mobilize the Japanese public fund budget through UNESCO, and to mobilize a new human resources in the field of architecture and so on. So this is, and since then Japan has been conducting the contribution like two wheels of bicycle, one public fund and one private, very sustainable cooperation. And so as Japan as a whole has been conducting the principal role of co-chair of the ICC, and I'm very lucky enough to be able to participate and follow and maintain in such a Japanese way of contribution. Thank you very much, our co-chair. Justement, par chance, parmi ceux qui sont autour de cette table ronde, il y a 3 personnes, moi je ne suis que le 4e, qui étaient à Tokyo. Madame Dorgeval, Monsieur Bruno Favel, Affaires étrangères, ministère de la Culture et de la Communication, et mon cher ami et frère Mounir Boushnaki, qui à l'époque était haut responsable, directeur à l'UNESCO. Eh bien, nous étions les 4 et nous pouvons témoigner que le gouvernement du Japon a tout fait pour la réussite de la conférence et qu'il s'est bien entendu avec l'UNESCO, avec la France. Et c'est pour cela que 10 ans plus tard, octobre 1993, novembre 2003, c'est à Paris qu'a eu lieu la 2e conférence internationale pour encore. 2003. Et donc, 2003. Comment 2003, absolument. Et donc, cette décennie a apporté beaucoup, notre CIC, et c'est ce qui explique, je pense, et son Excellence le vice-premier ministre, je suis sûr qu'il a agréé cette explication. Beaucoup de gens se disent, mais comment ça se fait? C'est le seul comité international qui d'abord reste 10 ans et continue, et il a toujours les mêmes présidents. C'est parce que c'est grâce au Japon et grâce à la France que nous avons pu avoir. Et donc, Sa Majesté, Feu le roi Sihanouk, a lui-même, son Excellence peut en témoigner, a lui-même décidé, non, nous voulons continuer avec nos 2 partenaires, et vous avez fait de ce CIC un modèle. Donc je vais m'adresser aujourd'hui à notre présidente pour la France, Madame Turquet. Madame, vous connaissez mieux que tout le monde le rôle de la France, et nos 2 hôtes pour les affaires étrangères et pour le ministère de la Culture et de la Communication
vont peut-être nous dire quelques mots. Nous en serions heureux, ils sont toujours avec nous depuis 20 ans. Mais vous-même, qui nous faites l'honneur de co-présider aujourd'hui, eh bien, quel est votre sentiment sur le rôle de la France auprès du Japon? Merci beaucoup, professeur. Alors, et merci beaucoup à mon collègue co-chair, Excellence Tsugawa. Je n'aurais pas la prétention de parler de l'histoire parce que, comme vous l'avez dit, il y a des personnes ici qui étaient à Tokyo et je n'y étais pas. Et je suis encore plus nouvelle en ce qui concerne la coprésidence du CIC encore que mon voisin, puisqu'il s'agit pour moi du premier CIC. Alors, ce sont un peu des sentiments liés à cette première participation et à cette première coprésidence, si vous me le permettez. Il me semble, puis à l'issue des différentes quadriparties qui ont été organisées, bien sûr, avec le Japon, l'UNESCO, l'APSARA, eh bien, que ce Angkor est une grande entreprise de coopération internationale, emblématique par sa dimension, par la diversité des travaux qui y sont menés, et ça s'est vu tout au long de la journée, mais emblématique aussi par le souci qui s'est très bien fait sentir également pendant tous ces travaux aujourd'hui, emblématique par le souci du développement économique, social et environnemental. Et à cet égard, tout le monde a pu mesurer que la notion de développement durable ne recouvre pas seulement la notion d'environnement. Il s'agit bien de penser aux populations qui vivent sur le site, de leur donner de meilleures conditions de vie, conditions économiques et sociales, et de penser aussi à cette population qui passe, mais qui est importante, qui est la population des touristes. Donc à partir de ce moment, évidemment, il y a une multitude de travaux. Il revient notamment à Apsara d'assurer la cohérence d'ensemble de ces travaux, de ces recherches, des différentes équipes sur des thèmes très divers, mais extrêmement complémentaires finalement. On a parlé d'eau, on a parlé de forêt, on a parlé évidemment de patrimoine. En ce qui concerne la France, évidemment, trouvons que le CIC encore est un mécanisme qui a beaucoup d'avantages, une certaine flexibilité, puisqu'il m'a semblé, j'ai participé à peu de réunions, mais qu'il savait s'adapter au fur et à mesure du dialogue et au fur et à mesure des recommandations qui sont faites. Il y a un regard critique et des évolutions qui sont constantes. C'est dû au dialogue entre les quatre parties, dialogue qui, d'après ce que j'ai pu en juger, se passe extrêmement bien, et cette diversité des regards conduit évidemment, permet d'avancer. Et puis en ce qui concerne la France demeure très sensible à cette notion de développement durable que je viens d'évoquer, dans l'ensemble de ses dimensions environnementales, économiques et sociales, mais également, et c'est au centre de la politique française ici, mais aussi ailleurs, à la question du transfert de compétences. On a pu juger aujourd'hui comment des jeunes experts de l'APSARA sont professionnels et compétents, et je crois que la formation, et d'ailleurs ce sera l'objet du débat de demain, et ce transfert de compétences devient vraiment une question centrale au sein des travaux de ce CIC. Tout ça bien sûr dans le respect des principes qui sont aujourd'hui représentés, défendus par les experts ad hoc, qui permettent le respect des critères de classement. Voilà. Merci vivement, Madame. Puisque nous parlons du rôle de la France, ce matin, dans son discours d'ouverture, Son Excellence le Vice-Premier ministre a rappelé un fait mémorable maintenant, que c'est le président, le chef d'État de la France, le président François Hollande, qui il y a quelques jours, la semaine dernière, au Japon, en présence des chefs des sept pays, le septième étant la France, au G7, des 6 pays les plus avancés de la planète, plus la France, et donc du Premier ministre du Japon, et sa déclaration est fort importante, comme il a rappelé. Bien écoutez, nous avons la chance de pouvoir l'écouter, si vous voulez bien. Nous allons écouter la déclaration du président Hollande. Le terrorisme s'attaque aux femmes, aux hommes, aux enfants, s'attaque aussi aux lieux de mémoire, à tout ce qui peut porter l'image de la civilisation. Le terrorisme veut éradiquer l'histoire, effacer la trace. Et chaque fois qu'il est en situation d'occuper un territoire, il détruit des œuvres,
Parfois, il les vend et fait un trafic odieux sur les biens de l'humanité, mais toujours, il s'en prend à ceux qui sont les dépositaires de cette mémoire. Nous l'avons vu en Syrie, en Irak, au Mali, au Yémen, en Afghanistan. Bref, la liste est longue. Alors quand nous avons vu Palmyre être ainsi pour partie détruit, lorsque il y a eu des musées en Irak qui ont été saccagés, j'ai considéré qu'il fallait qu'il y ait une réponse de la communauté internationale. Le rapport que m'a remis le président du musée du Louvre, M. Martinez, porte en fait sur ce que la communauté internationale pourrait faire si elle s'en donne les moyens. D'abord, lutter contre les trafics des biens culturels. Ça dépend de nous pour que les biens qui peuvent à un moment être échangés puissent être saisis. La deuxième priorité, c'est éviter que les œuvres puissent tomber dans les mains des terroristes. Et c'est la raison pour laquelle, comme il existe des pays pour accueillir les réfugiés, il doit y avoir des pays qui accueillent à la fois des réfugiés et des biens culturels, avant qu'ils ne soient mis en cause ou à sac. Enfin, la troisième priorité, c'est de conserver la mémoire des sites, soit par des moyens technologiques, soit par les rénovations que nous pouvons accomplir pour la protection du patrimoine, et notamment au Proche et au Moyen-Orient. C'est ce qui a pu notamment être fait pour Angkor, au Cambodge, et qui permet aujourd'hui d'accueillir des visiteurs du monde entier. Comme l'a dit son Excellence le vice-premier ministre ce matin, nous ne pouvons qu'être satisfaits d'avoir ce témoignage d'un chef d'État d'un pays qui est ami du Royaume du Cambodge, si proche, et par l'histoire et par l'activité menée par les savants, les chercheurs et les membres de l'École française d'Extrême-Orient et d'autres chercheurs français. À ce propos, nous avons la chance d'avoir parmi nous les représentants des deux ministères principaux qui en France agissent en faveur d'Angkor. Et qu'il me permette de le dire, c'est une grande chance parce que le pays, comme le chef de l'État lui-même vient de le dire, le gouvernement, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, c'est toujours un engagement en faveur d'Angkor et du Cambodge et de l'amitié avec le Cambodge. Mais nous avons la chance, je le dis en leur présence, qu'en outre, il y a le cœur. Madame Francine Dorgeval, avant tout, est une amie du Cambodge, amie de plusieurs Cambodgiens, et elle fait tout pour que cette amitié soit durable, comme on dit souvent, pour les activités, mais soit surtout se manifeste au cours des réunions, et je ne crois pas qu'elle ait jamais raté un CIC ou qu'elle ait pu penser un jour ne pas aider le Cambodge. Donc merci, et elle va nous dire sans doute comment elle voit l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Azini Bechaouch. Je voudrais simplement insister un petit peu sur l'originalité de cet instrument, puisque, comme nous venons de le voir, notre président de la République a souhaité pouvoir, j'allais dire, l'adapter dans d'autres contextes de pays en conflit et dont le patrimoine est menacé. Ce que je voulais dire, c'est que grâce à la conférence de Tokyo, nous avons mis en place le Comité international de coordination du CIC, qui est donc coprésidé par deux pays, la France et le Japon, et dont le secrétariat scientifique est assuré par l'UNESCO. Et je dois dire que cette originalité, c'est qu'il y a 2 réunions par an, une session technique en juin et une session politique. Son originalité est aussi qu'il cumule 3 fonctions importantes, une fonction politique, une fonction technique et une fonction scientifique. Parce que très souvent, on veut mettre à côté d'un comité politique, je dis une instance politique, une instance scientifique. Là, le CIC regroupe ces trois domaines, et ce qui donne la cohésion. Je dois dire qu'en 20 ans, et pourquoi le succès du CIC, puisque c'est le thème, je dirais que le succès du CIC revient en priorité à la volonté politique du gouvernement du Cambodge. Et je voudrais ici remercier le vice-premier ministre, M. Sokhan, parce qu'il lui aussi est
tout le temps, là, assiste à toutes les réunions du CIC, est présent et donne donne les impulsions et les directives pour l'année suivante. Je voudrais aussi souligner que la légitimité de la France d'être coprésidente repose sur le patrimoine scientifique considérable légué par l'école française d'Extrême-Orient depuis plus d'un siècle, et les travaux en cours aussi de l'école. Et nous avons mis à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique tout ce patrimoine scientifique, notamment avec l'aide du Japon, l'aide financière du Japon. Je voudrais dire aussi que le succès, la participation de la France, elle se caractérise par une action interministérielle d'un certain nombre de ministères, ce qui fait que cette coopération, elle est dynamique, elle est globale, elle touche de quantité, disciplines et thématiques, et nous avons là un des représentants les plus actifs et éminents de cette coopération scientifique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette instance, le CIC, elle est évaluée tous les 10 ans par une conférence intergouvernementale qui dresse le bilan de ces 10 années d'activité et qui définit les grandes lignes. Pour la première décennie, ça a été la sauvegarde qui a été mise en avant. La seconde décennie a été le développement durable. Et la troisième décennie, c'est la gestion durable du site. Et je dois dire que si ce succès aussi est dû à l'Apsara, au rôle considérable de l'Apsara, qui maintenant est en mesure, de gérer presque de façon totalement autonome ce site. En 20 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, en 20 ans, grâce au vice-premier ministre et grâce à la communauté internationale, nous avons pu, réaliser plus de 70 projets conduits par une trentaine de pays et pour un montant global, en gros, de 500 millions de dollars, ce qui vous montre l'étendue de la réussite de ce CIC. Donc voilà ce que je voulais dire en priorité, et je dois dire que si vous voulez, c'est un instrument extrêmement dynamique et évolutif. Pour la première décennie, on a créé un groupe d'experts ad hoc pour la sauvegarde. La deuxième décennie, c'était le développement durable. On a créé un groupe pour le développement, d'experts ad hoc pour le développement durable. Et je dois dire qu'on arrive dans la troisième décennie, c'est aussi un peu l'économie qui doit prédominer, puisqu'il y a le tourisme, etc. Comme le disait tout à l'heure la coprésidente française, le souci que l'ensemble des populations, bénéficient de la manne touristique. Il faudrait peut-être prévoir, je parle en mon nom personnel, un comité expert ad hoc d'économistes. Voilà. Et je voudrais vous remercier de m'avoir permis de dire un certain nombre de choses. Non, merci. Je vois que vous gardez, madame et chère amie, le même enthousiasme, la même voix, Mounir. La même voix et le même enthousiasme qu'à Tokyo. C'est rare. Je dois dire que quand je me tourne et que je vous vois parler, je me dis, mais l'autre jour, nous étions à Tokyo, elle parlait presque comme ça, n'est-ce pas, Bruno? Et nous avons la chance qu'avec Bruno Favel, qui lui a suivi toute une carrière, il n'a jamais oublié le Cambodge. Tout au contraire, c'est sa priorité. Parce que maintenant, il a des fonctions au Conseil de l'Europe, et il est le chef de service au niveau européen. Mais côté cœur, c'est toujours le Cambodge. Et donc nous allons voir comment vous allez continuer à être parmi nous et quelle est la perspective de votre ministère. Merci. Alors, effectivement, merci Azzedine Beshaouch de rappeler le contexte. Comment se situe notre ministère par rapport à cette aventure de plus de 23 ans? Vous savez que le ministère dédié à l'action internationale et européenne, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas le ministère de la Culture. Fort de ce qui s'était passé entre 1974 et 1979, notre ministère a toujours eu une action en faveur du Cambodge, y compris des Cambodgiens qui étaient en exil en France au niveau de leur culture, de la préservation de leur culture. En 1991, la conférence de Paris, présidée par le président de la République François Mitterrand, avec le Premier ministre de l'Indonésie Ali Alatas, avait décidé un appui à la reconstruction culturelle du Cambodge. C'est la première fois d'ailleurs que dans l'histoire on parle d'une reconstruction culturelle. En octobre 1993, une conférence est organisée par le gouvernement japonais en présence de la communauté internationale, de l'UNESCO, d'experts, bien sûr du ministère des Affaires étrangères. Et cette conférence d'ailleurs elle avait très mal commencé parce qu'il y avait eu un tremblement de terre à Tokyo. Et de très forte intensité, c'était une intensité 6 sur l'échelle de Richter. Donc,
nous avions d'autant plus à cœur de réussir cette conférence et de nous mettre en perspective de ne pas décevoir les Cambodgiens, de ne pas apporter au Cambodge des paroles mielleuses et habituelles de certaines conférences où on dit on vous aidera, on fera ceci, on fera cela, les donateurs feront ceci, feront cela. Bon, ce n'a pas été le cas. Parce que depuis 23 ans, régulièrement, sous 4 présidents de la République française, je ne vous dis pas le nombre de ministres de la Culture, de ministres des Affaires étrangères, de premiers ministres, nous avons réussi, nous, ministère de l'Expertise, et Pierre-André Lablaude, qui est ici, inspecteur général des monuments historiques, fait partie de l'histoire de notre ministère également, puisque nous avons dédié les experts à l'international pour servir justement la cause de cette reconstruction, de voir les besoins, d'abord, comme l'a très bien rappelé Francine Dorgeval, des besoins en matière de reconstruction scientifique monumentale et ensuite de développement durable. Et enfin maintenant, depuis 2013, à une nouvelle décennie. Je rappelle que Aurélie Filippetti est venue il y a 2 ans au Cambodge pour justement lancer cette décennie au nom du gouvernement de la France. Jean-Jacques Ayagon, en 2003, avait ouvert la décennie à Paris et Jack Lang avait lancé le travail il y a maintenant près de 30 ans. En 91, ça fait très longtemps, 27 ans, 26 ans, je ne sais plus exactement. Donc, notre attachement à cette institution qu'est le CIC est fort parce qu'il permet de former, il a reformé une génération de spécialistes. J'ai calculé qu'il y avait une génération de spécialistes, les jeunes gens qui interviennent au CIC, c'est une génération. Il a permis de réouvrir le Cambodge et de partager avec la communauté universelle et internationale. Il a permis aussi, ce CIC, des aventures personnelles, humaines, très importantes, dans des échanges, dans des développements, dans des projets. Et je pense que ce type de mécanisme, le président l'a rappelé, mais le président, il le savait très bien, ce type de mécanisme est unique, parce que les autres CIC n'ont pas marché. Il n'y a que le CIC du Cambodge qui a marché. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait aussi la volonté politique des Cambodgiens d'être présents au CIC. Et ce que vous a dit Francine Dorgeval, je le partage. Je pense que votre présence, le fait que vous assumez le fait que le Cambodge veut garder encore, veut le développer, veut le faire partager, eh bien, nous donne espoir pour continuer. En ce moment, vous savez que l'actualité est terrible. L'Irak est un champ de ruines, la Syrie, n'en parlons pas, la Libye et le Yémen complètement oubliés. Je pense aussi à des choses moins dites, mais en Bosnie-Herzégovine et dans des pays des Balkans, des choses vilaines recommencent. Haine, conflit interethnique, on abîme des bâtiments, des monuments. Laisse à penser que le mécanisme du CIC d'Ancor nous donne la voie. Nous donne la voie pour continuer. Et une conférence s'est tenue au ministère de la Culture français, en présence de 100 personnes. Elle s'intitulait « D'Ancor à Palmyre ». Et Ancor est devenu le référentiel absolu de ce qu'il faut faire, peut-être pas dans l'absolu, pas dans le détail, ne soyons pas fanatiques non plus, mais donne la voix aux autres peuples et est source d'espoir. C'est ce que j'ai expliqué à mon collègue qui est à Damas en ce moment, qui est sous les bombes, et je lui ai expliqué ça, et il était très intéressé. Je lui ai envoyé un tas de documents, Mahmoud Abdul Karim, plein de choses, alors que je l'ai fait à titre personnel, je précise, pas fait à titre officiel, mais c'est important de montrer tout cela et de travailler. Et puis ce CIC, c'est aussi Azzedine Bechaouch aussi, voilà, qui inlassablement nous rappelle les préconisations, les choses à développer, et puis tous vos collaborateurs ici présents et tous les scientifiques qui participent régulièrement à ce CIC et vos équipes Excellence. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de nous avoir donné la parole, mais l'aventure était belle et est belle. Merci. Merci beaucoup, mais ce n'est pas le fait du hasard que l'on continue, mais c'est une manne du ciel que nous puissions avoir les moyens physiques, mentaux, et ces moyens font que
nous pouvons parler de Tokyo comme c'était hier, de Paris comme c'était hier. Et je dois dire, le rôle de l'UNESCO est important. La représentante de l'UNESCO va vous dire le présent et si ce sont des perspectives, mais je voudrais profiter de la chance ce soir d'avoir parmi nos experts éminents quelqu'un qui a eu un rôle fondamental depuis Tokyo. Mounir Bouchnaki était, vous le savez, à Tokyo, et je voudrais rappeler une chose, parce qu'à l'époque, il y avait des hésitations. Le directeur général avait envoyé son adjoint, M. Henri Lopez, notre ami à l'époque, et on se demandait est-ce que l'UNESCO allait s'engager ou pas. Et je me souviendrai toujours, vous avez rappelé, cher ami, le tremblement de terre. Et bien, le soir du tremblement de terre, Mounir était avec le sous-directeur général en train de lui dire mais non, il faut que l'UNESCO soit présent. Et il m'appelle immédiatement en me disant ne t'approche pas de la fenêtre. Mais ce qui était formidable, c'est que moi, je regardais la télé et même pas 2 minutes, et la télé donnait les instructions, ne vous affolez pas, etc. Donc, le tremblement de terre à Tokyo, vraiment, c'était bien passé. Mais ton rôle a été important parce que le lendemain, tu m'as appelé, tu m'as dit, voilà, on songe à créer un secrétariat, es-tu preneur? Et je t'ai regardé, je t'ai dit, non, Mounir, s'il te plaît, moi, je suis de l'Occident, là-bas, qu'est-ce que je viendrais faire? Tu m'as dit, laisse-nous faire, etc. Donc, j'aimerais, Mounir, que tu rappelles un peu le rôle de l'UNESCO, auquel tu as tant participé depuis la création, et comment l'UNESCO a fait en sorte que le CIC soit un modèle. Oui, merci, et merci de nous donner cette occasion. Je pense qu'on doit parler d'histoire. Vous avez parlé des mécanismes, vous avez parlé de la politique, vous avez parlé de la culture. Il y a vraiment, comme l'a dit très justement Azzeddine, il y a des moments d'histoire. Alors moi j'étais nommé par Federico Mayor, directeur de la division du patrimoine à l'UNESCO, très exactement en 1991. Et cette année-là, le directeur général de l'UNESCO recevait son Altesse le prince Sihanouk, et on m'a demandé d'assister à l'entrevue pour prendre des notes, parce que justement, le point essentiel qu'a développé Feu Sa Majesté Sihanouk, c'était de dire à M. Mayor, et comme disent les Anglais, I quote, je mets des guillemets, Monsieur le directeur général, pour nous, Cambodgiens, encore est la première priorité. Et je souhaite que vous nous aidiez à inscrire encore sur la liste du patrimoine mondial. Voilà ce que Son Altesse, et j'étais présent à cet entretien. Évidemment, j'ai reçu instruction de M. Mayor de commencer tout de suite à travailler pour rassembler la documentation et bien entendu faire appel aux sources qui existaient à l'époque, qui étaient les sources de l'école française d'Extrême-Orient. Le deuxième événement historique aussi, auquel mon ami et collègue Azzeddine, je peux dire aujourd'hui qu'on se connaît depuis 51 ans. 51 ans. On a fouillé ensemble un site en Tunisie qui s'appelle Kerkouane, qui est maintenant sur la liste du patrimoine mondial, en juin 1965. Vous comptez, ça fait exactement 51 ans que nous nous connaissons. Déjà, mes cheveux me trahissent, tu m'as trahi maintenant. Et donc, le deuxième événement important, je l'ai écrit dans un petit article lorsqu'on a commémoré les 80 ans de Federico Mayor, ancien directeur général de l'UNESCO. Alors, Azzeddine Bechaouch avait été en 1991 à Tunis président du comité du patrimoine mondial. 1992, ce sont les États-Unis qui recevaient le comité du patrimoine mondial à Santa Fe. Et décembre à Santa Fe, c'est la neige, c'est le froid. Donc on s'est tous enfermés dans l'hôtel. Et lorsque M. Mayor est arrivé, il m'a tout de suite appelé dans sa chambre pour me dire « Je suis très mécontent ». Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais vous avez vu le rapport de l'ICOMOS? C'est un rapport négatif. » Je lui ai dit « Oui, mais monsieur le directeur général, l'ICOMOS fait une évaluation
« Je ne veux plus travailler avec l'ICOMOS ». Je cite. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le directeur général. L'ICOMOS, c'est une organisation professionnelle, elle est dans la convention de 1972, et c'est à partir des documents de l'ICOMOS que nous faisons tout le travail ensuite pour l'inscription d'un site et ensuite son suivi. Et la nuit même, on a travaillé à Zedine Bechaouch, le nouveau président américain qui est un spécialiste de la nature, a trouvé un compromis pour que le comité du patrimoine mondial ne prenne pas simplement à la lettre ce qui a été écrit de façon objective par l'ICOMOS. Ils avaient dit, vous comprenez, le Cambodge n'a pas encore de loi pour la protection du patrimoine, le Cambodge n'a pas d'administration pour la gestion du patrimoine, le Cambodge n'a pas de budget. Enfin, il y a toute une série de points qui étaient des points objectifs que l'ICOMOS devait de toute façon présenter au comité. Et je dois dire ici, le rôle qu'a joué Azzedine a été formidable parce qu'il a réussi à convaincre son successeur, le président américain du comité du patrimoine mondial, de proposer une formule de compromis. C'est l'homme du compromis, Azzedine. Il a dit, écoutez, essayez de faire passer le site, l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial, mais avec des conditions. Ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Jusqu'en 92, on mettait un site sur la liste du patrimoine, mais on ne disait pas à condition de. Et il m'a demandé de parler au nom de l'UNESCO pour dire que ces conditions seront remplies grâce à la collaboration qui va se développer entre l'UNESCO et le Royaume du Cambodge. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Siem Reap en 1992 pour voir comment, sur le terrain, l'UNESCO allait pouvoir travailler avec les autorités cambodgiennes à mettre au point la législation, la mise au point d'un service administratif, la gestion, la législation pour le patrimoine. C'est une collègue australienne qui est venue travailler ici avec les juristes cambodgiens. Donc cette histoire a été, avant la réunion de Tokyo, ce qui a préparé les politiques, et plus particulièrement les Français et les Japonais, à voir qu'il y avait aussi une volonté de la part de l'UNESCO de faire quelque chose de particulier pour le Cambodge. Et pour moi, avec le recul, je me suis occupé de, hélas, plusieurs conflits qui ont éclaté en Bosnie-Herzégovine, au Liban, en Afghanistan, en Irak. Et nous avons vu à chaque fois que la communauté internationale, comme maintenant à propos de la Syrie, à propos de l'Irak, du Yémen, de la Libye, voudrait faire quelque chose. Et faire quelque chose quand il n'y a pas de sécurité pour les techniciens, pour les professionnels, c'est simplement de loin essayer d'aider, comme l'a dit très justement Bruno Favel, d'aider, de montrer à nos collègues que nous ne les oublions pas et de faire en sorte que, au moment où la situation sécuritaire est assurée, que l'UNESCO, ça veut dire la communauté internationale, l'UNESCO sont tous les États membres, la communauté internationale puisse être présente pour apporter son soutien à ce que nous considérons, grâce à cette convention, comme patrimoine mondial. Et je compare le succès d'Angkor, le succès de ce qui se fait depuis 23 ans ici au Cambodge, au grand succès qu'a connu l'UNESCO en Égypte dans les années 60-70, avec la grande campagne de sauvegarde des monuments d'Abou Simbel et de Philae. Et c'était cette philosophie, c'est cette philosophie de la coopération internationale, de mettre ensemble les moyens scientifiques, les moyens techniques, les moyens financiers pour aider un pays qui n'a rien fait pour avoir ce malheur, ou un pays qui n'a rien fait pour savoir qu'en faisant une digue sur le Nil, il allait noyer parmi les plus beaux monuments de l'époque pharaonique. Et votre exemple, Monsieur son Excellence Vice-Premier ministre et Monsieur le Directeur général de l'APSARA, votre exemple a été suivi, comme on l'a vu, année après année. Et lorsque il y a eu la
la fin du régime taliban en Afghanistan, la première décision de M. Matsoura, ancien directeur général de l'UNESCO, c'était de dire « Mounir, il faut aller en Afghanistan, organiser une réunion d'experts. » Alors nous avons été à Kaboul, on a fait une très grande réunion avec toutes les missions archéologiques. Et là, j'étais accompagné par le professeur Hirayama, qui a été un des moteurs et aussi un des initiateurs de cette idée qu'a évoquée le président de la République française des refuges pour le patrimoine. Et le professeur Hirayama a réussi à sauver de nombreux objets de sculpture afghane et il les a déposés au Musée national de Tokyo, de la même façon qu'un expert suisse a créé une fondation qu'il a appelée Bibliotheca Afghanica, à côté de Bâle, et où il a déposé toute une série d'objets qu'il a réussi à récupérer, à racheter, qui étaient des objets qui avaient été volés, bien sûr, du patrimoine afghan, et que l'Afghanistan a pu récupérer, heureusement, maintenant que le musée national de Kaboul a été reconstruit et réouvert. Mais le problème, c'est que le comité international de coordination créé pour l'Afghanistan n'a jamais pu se réunir en Afghanistan. Il s'est réuni à Paris, à Rome, à l'ICROM, récemment à Munich. On se retrouvait avec nos collègues qui travaillent sur le patrimoine afghan, mais pas en Afghanistan à cause des problèmes de sécurité. J'ai été invité aussi, et j'en finis parce que ça c'est l'histoire qui montre combien l'UNESCO peut présenter à la communauté internationale un succès et un exemple. J'ai été invité par le ministre de la Culture d'Irak il y a 6 ans à l'UNESCO, où se réunissait le Comité international de coordination pour la sauvegarde du patrimoine irakien, et on m'a posé la question, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation pour nous dire pourquoi le CIC encore fonctionne et pourquoi le nôtre ne fonctionne pas. Donc vous voyez que, comme l'a dit très justement Madame Francine Dorgeval, c'est devenu un référentiel. Le fait que sur une durée, sur le plan de la vie humaine, une durée de 23 ans de fonctionnement, sans discontinuité, avec des progrès permanents, c'est devenu aujourd'hui un exemple. Et je terminerai par ce que j'ai dit le 5 mai à Palmyre. Il y avait 11 ambassadeurs auprès de l'UNESCO qui ont décidé, qui ont constitué une association qui s'appelle les Amis du patrimoine syrien et qui se sont rendus à Palmyre. Madame Bokova m'a demandé de les accompagner. Et là, j'ai rencontré le ministre de la Culture de Syrie, le directeur général du patrimoine, le directeur du musée de l'Ermitage. Et à la fin de la visite, sous une tente, parce qu'il n'y a plus de bâtiments qui tiennent, bâtiments modernes à côté de Palmyre qui tiennent debout, tout est détruit. On m'a posé de nouveau la question, comment vous voyez l'action de l'UNESCO pour la sauvegarde de Palmyre? Et vous devez bien imaginer que j'ai également, de nouveau, rappelé que l'exemple sur lequel on peut se fonder dans une approche, bien sûr, le mécanisme, la façon dont ce sera monté peut être un peu différente, mais l'exemple, c'est, j'ai parlé d'Ankor. Il y a, et vous avez organisé, Bruno, d'Ankor à Palmyre, et moi je peux vous dire, de Palmyre, j'ai parlé d'Ankor. Merci Mounir de tous ces rappels, à la fois historiques, où l'émotion n'est pas absente. Et tu as rappelé comme quoi aussi, il y a des liens qui naissent autour d'Ankor et ça, qui sont très personnels. Tu viens de parler de feu, on a perdu M. Hirayama. M. Hirayama a créé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris un fonds Hirayama pour Ankor, en disant tous les 3 ans, et il a donné plus de 200 000 $, vous pouvez donner pour la publication, pour les travaux, et un certain nombre de membres de l'école française d'Extrême-Orient ont obtenu le prix Hirayama à l'Académie pour Ankor, et ça leur a permis de publier, etc. Certains sont peut-être là, ils se reconnaissent, mais pour dire, et pour lui, Ankor
été, comme tu dis, un référentiel. Voilà. Et nous devons faire en sorte que ces exemples ne se perdent pas, qu'on continue justement. Alors, la continuité, c'est ça qui sauve l'UNESCO. L'UNESCO, c'est avant tout la continuité. Que l'UNESCO ait les moyens, ou n'ait pas, etc. C'est cette continuité de l'UNESCO, son existence par-delà les difficultés, qui rend l'UNESCO unique aussi. Alors donc, je me tourne vers Anne Lemaitre, qui a connu cette période, puisqu'elle a travaillé autant avec toi qu'avec moi avant de venir ici. Et donc, elle peut nous dire quelle perspective et ce qu'elle pense de ce CIC. Quelle perspective, je vous le dirai à la fin, mais je crois qu'en fait le CIC encore est exemplaire du point de vue de l'UNESCO, je dirais, sur 3 points. Tout d'abord, à l'UNESCO, nous essayons de démontrer constamment dans les pays post-conflit que la culture est un vecteur de reconstruction, c'est un moteur du développement. Et je crois que, encore, a constitué un moteur identitaire, a renforcé la dignité des Cambodgiens, a fédéré l'ensemble du pays, car c'était un sujet sur lequel personne ne se fâchait dans les années 90. Tout le monde était d'accord. Donc a été un facteur essentiel de la reconstruction du pays et désormais également un moteur économique, il ne faut pas se le cacher, et contribue au développement du pays. De ce point de vue-là, le CIC encore est exemplaire. Deuxièmement, le CIC encore est exemplaire parce que à l'UNESCO, ce que nous essayons de promouvoir, bien entendu, comme toutes les agences des Nations Unies, c'est la recherche de la paix. Et nous la construisons, nous, à l'UNESCO, par la solidarité morale et intellectuelle. Et nous avons ici, sous les yeux, une solidarité morale et intellectuelle exemplaire. C'est une coopération entre plus d'une vingtaine de pays, sur plus de 20 ans, sur plus de 70 projets, avec des experts du monde entier. Et je crois que nous faisons œuvre ensemble, œuvre de paix, en fait, en démontrant que cette solidarité est possible avec des discussions au plus haut niveau. Parce qu'il est vrai, ce qui structure le succès de ce CIC, c'est la volonté politique, cela a été rappelé à plusieurs moments, du gouvernement du Cambodge, de la France, du Japon. C'est également une rigueur scientifique, des objectifs clairs et toujours maintenir les plus hauts standards internationaux. Parmi nos objectifs, nous avons le transfert des connaissances, qui est pour nous notre moteur, je dirais. Et puis une collégialité, en fait, dans nos débats, qui est je crois, assez exemplaire au niveau scientifique. C'est pas toujours facile à obtenir. Et puis, une amitié de longue date, parce que je regarde l'ensemble de ce panel et j'en connais beaucoup depuis plus de 20 ans et je sais, là je tourne mes yeux vers l'assistance et j'en connais aussi beaucoup depuis plus de 20 ans. Nous avons tous grandi ensemble, c'est-à-dire que le CIC encore, c'est muni de nouveaux outils, c'est sophistiqué, en même temps que l'Apsara, l'autorité Apsara a été montée et nous avons créé cette synergie, je dirais, dynamique qui nous a permis de grandir. Et le troisième point, je dirais, c'est l'innovation. C'est avoir été, en fait, au devant, je dirais, à l'avant-garde presque, de grands sujets concernant le patrimoine. Les grands sujets concernant le patrimoine, ça a été dans les années 90, on était très préoccupés par l'urgence. L'anastylose, ça a été notre obsession. On démonte pas, quels moyens. Ce débat, il a eu lieu plus tard au Comité du patrimoine mondial, en s'inspirant d'encore. Deuxièmement, nous avons associé d'une manière volontariste, je dirais, cette notion de développement durable. Pour nous, il n'y avait pas que la conservation, il y avait le développement durable également. Et nous l'avons introduit dans les années 2000 au sein de notre comité.
Ce thème a été repris par le Comité du patrimoine mondial un peu plus tard avec des documents qui s'appellent Patrimoine mondial et développement durable. Nous sommes en train de travailler ici, je crois, tous ensemble sur la préservation des paysages. Et nous avons eu un exposé magnifique ce matin nous disant que l'autorité nationale Apsara avait retiré tous les panneaux publicitaires, 452, c'est pas rien, du site de manière à préserver son intégrité visuelle. Eh bien, ce débat, on est en train de l'avoir en ce moment au Comité du patrimoine mondial et l'exemple d'Ancor sera à nouveau cité. Donc, si vous voulez, pour ces trois raisons, je crois que le CIC Ancor est exemplaire et ce n'est pas pour rien qu'au Cambodge a été créé également son petit frère qui s'appelle le CIC Pravir, à qui je souhaite également une très longue vie. Merci. 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 Je voudrais quand même dire que s'il y a succès, c'est parce que aussi, vous l'avez rappelé, il y a le rôle joué par nos experts internationaux, qui sont devenus une famille. Une famille. Quand je vois que le professeur Croci, fatigué, prend l'avion, vient malgré la fatigue, et reste parmi nous, je dois dire que c'est une chose unique aussi. Parce que beaucoup disent, oui, ça fait 20 ans que je suis là, je peux être absent. Il ne voulait pas être absent. Et il a dit aujourd'hui à son Excellence le vice-premier ministre qu'il était heureux d'être là et il continuera. Alors, nous avons la chance que le professeur Lablaude, je rappelle que le premier rapport qui a été fait, quand j'étais venu au moment où, justement, avec Henri Lopez et toi, vous avez dit, allez, en tant que président du comité, il faut aller là-bas évaluer la possibilité d'inscrire encore. Je suis donc venu et quelques 2 mois de fait, la présence du premier rapport fait par Pierre-André Lablaude et quelqu'un qui n'a jamais oublié le Cambodge, etc., et qui dans son cœur se réjouissait, même si officiellement elle ne pouvait rien dire devant le pays qui, à l'époque, maintenant il est ami avec le Cambodge, mais à l'époque ne voulait pas de l'inscription de Pravihir, comme elle vient de le nommer. C'était à l'époque, quand elle a fait comme ça très vite à Québec, eh bien, elle aussi, elle était venue faire un rapport, c'était son premier rapport. Comme aussi la directrice actuelle du centre, elle était expert associée, elle était venue avec moi aussi, un de ses premiers rapports, Nastil Rossler, c'était Ancor. Alors donc Ancor a réuni beaucoup de gens. Les présidents des comités les présidents des Comos sont venus souvent ici, tous. Et les présidents français, moi je me souviens que les Comos Cambodge a été créé en présence de M. Mouton, qui disait non, nous Français, c'est notre honneur qu'il y ait un comité cambodgien et il est notre filleul. Donc je voudrais que le professeur Pierre-André Lablaude nous rappelle cette expérience, mais nous dise aussi ce qu'il pense de cette expérience unique. Il était, il y a 2 semaines, à Berlin, où ils ont parlé de la sauvegarde de Palmyre en Syrie, en prenant comme exemple Ancor au Cambodge. Cher ami. Merci Azdine de me passer la parole. Je voudrais juste dire quelques mots pour témoigner justement de cette expérience récente d'il y a 15 jours, donc où j'ai été invité par l'UNESCO à Berlin pour une première réunion de travail sur 2 jours rassemblant autour du patrimoine syrien des représentants, des spécialistes, des archéologues, des architectes, des historiens autour de ces problématiques de conservation du patrimoine syrien. Et spécialistes des 2 camps, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple le cas d'Alep, vous avez la ville basse qui est tenue par un camp, vous avez la citadelle haute qui est tenue par un autre, et quotidiennement des obus de mortier qui vont d'un côté à l'autre. Et le soir, les Syriens racontaient des 2 camps qu'ils appelaient
ils contactaient par Internet, par Facebook, leurs collègues du camp en face pour avoir une idée des dégâts qui avaient été produits sur leur patrimoine commun. Hein. Donc une très grande connivence, une cohérence entre les spécialistes des deux camps et vraiment une inquiétude qui était une inquiétude commune. Et moi j'en ai retiré un certain nombre de conclusions, c'est-à-dire que le patrimoine archéologique et architectural constitue bien une valeur commune qui transcende les oppositions politiques, qui peut même transcender les confrontations militaires, et c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant. Autre attitude qu'on a très bien vue à Berlin, c'est la demande d'un pays sinistré auprès de la communauté internationale, auprès de l'UNESCO pour la sauvegarde de ce patrimoine. Également, la très grande fragilité de ce patrimoine, c'est-à-dire que notre travail est un travail quotidien d'entretien, de maintenance, etc. Et évidemment, la guerre peut être destructrice et faire des dégâts absolument catastrophiques, mais l'absence d'entretien peut également être aussi catastrophique. Et les monuments cambodgiens n'ont pas tellement été détruits par la guerre, mais plutôt par 30 ans d'absence d'entretien. Et puis, quelque chose qui m'a frappé beaucoup, c'est la motivation des équipes. Hein, beaucoup d'analogies avec ce qui se passe ici. Toutes les équipes qui avaient travaillé en Syrie, qu'elles soient françaises, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient italiennes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient russes, de dire quand est-ce que ça va être fini pour qu'on puisse revenir, pour repartir comme c'était avant. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très encourageant. Et également déjà des questions plus techniques. Hein, c'est-à-dire, par exemple, c'est simple, est-ce qu'on doit diffuser les inventaires archéologiques? Est-ce que diffuser l'inventaire archéologique d'un pays, ça fragilise les sites archéologiques ou au contraire, ça les protège? Quel rôle peuvent avoir les communautés vis-à-vis du monument ou du site archéologique qui est à côté de chez eux? Est-ce que la communauté peut finalement vouloir piller le site pour en tirer un maigre profit ou au contraire le protéger en s'appropriant ce patrimoine personnel? Comment par exemple, pister les objets qui ont été pillés dans un musée. Hein, on pense au musée de Mossoul, au musée, autrefois de Bagdad, ça existait, au musée de Palmyre. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au musée de Battambang. Hein, donc les mêmes problématiques de pistage des objets à l'international, sur le marché, auprès des maisons de vente. Donc déjà des questions qui se posaient immédiatement. Et puis également, par exemple, la question de la collecte de la documentation. Question qu'on a bien connue ici, hein. Comment réunir, rendre au pays toute la documentation concernant ces monuments et qui avait pu être dispersée, perdue, hein, et je ne pouvais pas m'empêcher, moi, de penser au travail de l'École française d'Extrême-Orient qui a restitué au Cambodge l'ensemble de sa documentation dès le milieu des années 1990. Et puis, pour finir, beaucoup de questions pratiques sur le fonctionnement du CIC. Pourquoi il y a une coprésidence? Quels sont les pays qui interviennent? Comment se passent les protocoles d'organisation? À quoi servent les experts? Déjà, des gens qui posaient des questions en se disant ben, finalement, puisque ça marche là-bas, il faut qu'on essaie de comprendre pour voir si nous, chez nous, on peut arriver à faire la même chose. Et je me suis vraiment rendu compte, ça m'a rajeuni aussi beaucoup, parce que ces questions, on se les posait il y a 20 ans, alors que le CIC était à toute petite échelle, et on tenait tous autour d'une table avec 12 personnes. Donc j'ai repris une bouffée de jeunesse, mais aussi pris conscience que le patrimoine constitue vraiment, peut constituer le socle du redémarrage d'un pays. Et moi, c'est ce sentiment que j'ai eu à Berlin il y a 15 jours, comme j'ai pu l'avoir à Siem Reap il y a 20 ans. Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu prolonger parce que le temps, mais j'ai parlé du passé et de l'histoire parce que tu es historien, et tu as rappelé nos années communes, mais tu es actuellement, tu diriges actuellement à Bahreïn le centre de catégorie 2 de l'UNESCO pour le monde arabe que son Excellence a visité au moment de Doha, oui. En 2014. Et donc, là aussi, tous ces pays à qui tu parles ne connaissent qu'une chose qui a réussi, le CIC d'Ankara. Le CIC d'Ankara, au plan du monde arabe, tout le monde. Et je me souviendrai toujours, j'ai eu une petite expérience gouvernementale. Un jour à Carthage, quelqu'un me dit « Mais monsieur le ministre,
tout le temps vous nous parlez d'encore. Je lui dis parce qu'encore quand on programme quelque chose, elle se fait. Ici, c'est mon pays. Souvent, je vous dis de faire les choses, vous ne les faites pas. Alors, vous voyez, donc voilà. Et cette volonté politique tout à l'heure, tout le monde a parlé, elle va encore s'exprimer. Oui, je me permets d'expliquer un peu plus en détail pourquoi le CIC d'Angkor a connu de grands succès. ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតើមិនបានមូលហេតុអីបាន CIC ក៏មានជោគជ័យដល់កម្រិតនេះព្រោះឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងកម្រិតកំពូល G7 ហ្នឹងថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋប្រមុខថាបាលហ្នឹងក៏បានលើកឧទាហរណ៍ពី CIC ក៏ដែរពីគណៈកម្មការសម្រាប់វត្តជាតិរបស់អង្គរដែរថាជោគជ័យហើយលើកយោបល់ថាប្រទេសផ្សេងៗនឹងមានបេតិកភណ្ឌត្រូវបំផ្លាញនឹងរៀបចំឡើងវិញត្រូវរៀនសូត្រតាមគំរូនៃ ICC អង្គរនៅកម្ពុជាវាយើងពិនិត្យឡើងវិញថាកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យអញ្ចឹងណាទី1គឺយើងអាចនិយាយថាគឺជាឆន្ទៈនយោបាយដូច្នេះជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំចំណុចមួយទៀតដែលយើងមិនអាចភ្លេចបានគឺថាទេសចររីកចម្រើនបានដូចព្រឹកមិញគឺមានពិធីប្រគល់នៅគោរពងារកិត្តិយសគឺកម្ពុជាជាប្រទេសគោលដៅល្អជាងគេបំផុតលើសកលលោកក្នុងវិស័យទេសចរគឺជូនគោរពងារសម្ដេចតេជោនេះគឺជាសមាជិកកិត្តិយសនៃបណ្ឌិតសភារបស់ក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះកើតឡើងបានស្អីគឺដោយសារជោគជ័យដែលយើងកសាងបាននូវសន្តិភាពនិងសេរីភាពនយោបាយnếu bọn mình sảnភាពក្នុងសេវានយោបាយគឺអត់រីកចម្រើនបានទេទេសចរមកបានទេអង្គរយើងមានតាំងពីសតវត្សទីរីកចម្រើនមែនតើទី12ទី13ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ1993ហ្នឹងមានទេសចរមិនដល់20,000នាក់ទេមួយឆ្នាំនៅចឹងទៅមកឥឡូវនេះរីកបានចម្រើនដល់4លាន7សែននាក់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងគឺការរីកចម្រើននេះគឺឈរលើមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពសេរីភាពដែលកម្ពុជារក្សាទទួលបាននិងរក្សាបាននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានការប្រាំងគំនិតពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចាឥឡូវនេះស្អីទៀតកត្តាអីទៀតដែលយើងនិយាយថា CIC ជោគជ័យកត្តាចំណុចមួយទៀតសំខាន់គឺស្អីនោះគឺលទ្ធផលនៃការងារអភិរក្សប្រាសាទអភិរក្សបេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានការចូលរួមពីប្រទេសច្រើនពីអង្គការអន្តរជាតិច្រើននៅហើយដែលមានគម្រោងដល់ទៅប្រហែល70គម្រោងហើយប្រមូលថវិកាបានយកមកចាយវាយមកធ្វើការអភិរក្សអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាង$500 លានទៅហើយអញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលធំជាលទ្ធផលធំហើយអីទៀតនោះគឺយើងបានធ្វើឲ្យអង្គរនៅដែលមានការប្រជុំCIC មួយឆ្នាំពីរដងហ្នឹងคล้ายទៅជាទីតាំងនៃសហបត្តិការពិភពលោកអញ្ចឹងមិនមែនមានតែកម្ពុជានិង UNESCO និងបារាំងនិងជប៉ុននៅជាសហប្រធាននោះទេនេះគឺមានប្រទេសជិត20ប្រហែល19ប្រទេសដែលមកចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីជួយអភិរក្សអង្គរជួយអភិវឌ្ឍអង្គរប្រកបដោយចីរភាពជួយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពនៅទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជានេះណាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់សហបត្តិការពិភពលោកសហបត្តិការអន្តរជាតិ19ប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិប្រហែលជាជិត30នេះប្រមូលថវិកាបានជាង$500 លានរួចហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្រៅពីការងារហ្នឹងនៅព្រោះថាគោលដៅនៃវប្បធម៌គោលដៅនៃការពង្រឹងពង្រីកបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺដើម្បីពង្រឹងសហបត្តិការឥឡូវយើងបានធ្វើឲ្យទីតាំងរបស់យើងក្លាយទៅជាទីតាំងសហប្រតិបត្តិការពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបាន
នេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើសម្រាប់ធ្វើគំរូដល់ពិភពលោកចំណុចមួយទៀតស្អីទៀតនោះគឺការគ្រប់គ្រងដែលបេតិកភណ្ឌរបស់យើងល្អនោះគឺយើងមានឈានមកដល់ធ្វើបាននៅអ្វីដែលគេហៅថាផែនទីនៃហានិភ័យគ្រប់គ្រងប្រាសាទជារួមឲ្យដឹងថាកន្លែងណាចង់ខូចហើយកន្លែងណាមានបញ្ហាកន្លែងណាអាចរលំអញ្ចឹងទប់ស្កាត់ជួសជុលមុនណាដែលគេហៅថាផែនទីហានិភ័យអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកំណត់ការងាររបស់យើងស្អីជាអតិភិបមុនស្អីជាអតិភិបក្រោយស្អីទៀតណាគឺយើងបានរៀបចំមិនត្រឹមតែបេតិកភណ្ឌខាងការងារបេតិកភណ្ឌអភិរក្សទេយើងបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទេសចរនៅទស្សនវិជ្ជាទេសចរល្អណាស់នៅទេសចរជូនគោមួយឆ្នាំជាង5លាននាក់ណាប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងបានល្អមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេតិកភណ្ឌរបស់យើងដល់ប្រាសាទរបស់យើងហើយស្អីទៀតណារៀបចំដោយផ្លូវដើរគេថា flow tourist flow ណាដើរពីណាមុនពីណាក្រោយបានល្អមិនឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងហ្នឹងរក្សាបរិស្ថាននេះយើងមានសហវត្តការជាមួយនឹងសហប័នបរិស្ថានពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈមិត្តជប៉ុននៅបរិស្ថានហ្នឹងនេះជាប់ISO standard គឺខាងការថែរក្សាបរិស្ថានស្អីទៀតនេះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងទីតាំងអប្សរាយើងមានសាលារៀនទីសាលាសម្រាប់រៀនទីតាំងសម្រាប់រៀនទៅយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសធំដែលគេមកប្រជុំហ្នឹងគេមករួមចំណែកការងារអង្គរហ្នឹងគេក៏ចង់ចែកចំណែកចំណេះដឹងរបស់គេដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែរអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតវគ្គសិក្សាច្រើនណាស់មួយហើយមួយទៀតយើងបានទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរថែមទៀតអញ្ចឹងថ្មីយើងបញ្ជូន20នាក់ទៅរៀនសូត្រនៅម៉ាកាវហ្នឹងណាគឺជាការដែលយើងខិតខំលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងដើម្បីធ្វើការមានលទ្ធផលល្អទៅលើចំណេះដឹងរបស់ទេសចរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពីបេតិកភណ្ឌយើងនេះហើយធ្វើឲ្យគេឆាប់យល់អញ្ចឹងវាជាបច្ចេកទេសជាបច្ចេកវិទ្យាជាចំណេះដឹងដែលយើងកំពុងខិតខំបំពេញឲ្យមគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងទៀតស្អីទៀតយើងមានបណ្ណាល័យដែលមានសភៅច្រើនដែរសម្រាប់សិស្សរៀនហ្នឹងយើងមានកងទីនសម្រាប់គេស្នាក់នៅហូបចុកយើងមានកន្លែងគេសម្រាប់ដេកប្រហែលជា50-60នាក់កូនសិស្សមករៀនហើយយើងមានផ្ទះភ្ញៀវសម្រាប់ទទួលសាស្ត្រាចារ្យដែលមកស្នាក់នៅជួយយើងហ្នឹងនៅបានដល់12បន្ទប់អញ្ចឹងដំណើរការនេះនេះគឺជាការរួមចំណែកធំណាស់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលយើងបានធ្វើហើយយើងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនណាស់យើងធ្វើអីទៀតដែលយើងបាននិយាយថាគិតគូរដល់កត្តាមនុស្សសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងចិត្តប្រាសាទហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើយើងមានគម្រោងសហការជាមួយនឹងញូហ្សេឡង់នេះដែលគេជួយផ្ដល់ជាថវិកាជួយផ្ដល់ជាជំនាញជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាញសហគមន៍អង្គរហ្នឹងមានគម្រោងជាមួយនឹងបណ្ដាមិត្តផ្សេងទៀតនៅភូមិរុនត្អែកគឺពីមុនដើរយឺតឥឡូវនេះដើរលឿនជាងមុនច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងគឺការងារសហគមន៍របស់យើងធ្វើការងារបច្ចេកទេសថែរក្សាប្រាសាទក៏យើងធ្វើបានលទ្ធផលទៀតការងារគ្រប់គ្រងទេសចរណាធ្វើល្អហើយយើងមានផែនទីមួយទៀតដែលគេហៅថា TMP បានន័យថាផែនទីគ្រប់គ្រងទេសចរដែលមកមើលប្រាសាទ TMP នោះក៏យើងបានធ្វើល្អយើងបានបង្កើតដល់ទៅក្រុមសិលធម៌របស់ទេសចរបង្កើតហើយនេះគឺមានការគាំទ្រទូលំទូលាយណាស់យើងស្រាវជ្រាវពីសាលាចរិតតាំងពីសម័យអង្គរយកមកច្នៃប្រឌិតថែមទៀតឲ្យទៅជាក្រុមសិលធម៌មួយល្អដែលគេគាំទ្រជាសកលដែរឥឡូវយើងកំពុងខិតខំធ្វើអីទៀតក្រុមសិលធម៌សម្រាប់អ្នកមកស្រាវជ្រាវព្រោះអ្នកមកស្រាវជ្រាវត្រូវមានគោរពវិន័យមានកាត់ក្រមការងារដែរមុននឹងស្រាវជ្រាវទៅមកលើក
ផែនការដល់អាជ្ញាធរអប្សរាស្រាវជ្រាវឃើញអីទៅរាយការណ៍មិនមែនស្រាវជ្រាវឬឃើញព្រះអង្គមាសអីម្អងដាក់ស្បោងទៅទេគឺធ្វើអីគឺមានក្រមច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងកំពុងផ្សព្វផ្សាយអាក្រមសិលធម៌សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងនៅពួកអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះគាត់ថាតោះនេះតោះនោះគាត់មិនតាន់ព្រមទេអញ្ចឹងយើងធ្វើសិក្ខាសាលាច្រើនដងហើយដើម្បីទាញការឯកភាពគ្រប់គ្រងអំពីអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់ព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនហើយអ្នកដែរដែលគាត់មកធ្វើការនៅស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបេតិកភណ្ឌអង្គររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យគេចាត់ទុក ICC ឬក៏ CIC អង្គរថាជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងមានការប្រជុំច្រើនកន្លែងណានឹងមិនតែប្រជុំរីងជាកម្ពុជាថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋថ្នាក់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅជប៉ុនថ្មីនេះទេនៅការប្រជុំនៅឯទីតាំងសេរីដែលគេហៅថាប៉ាល់មៀហ្នឹងក៏គេលើកឧទាហរណ៍ដែរគម្រោងប្រជុំគេដាក់ឈ្មោះថាអង្គរនៅប៉ាល់មៀដើម្បីយកគម្រោងអង្គរទៅអនុវត្តគេប្រជុំនៅបាក់ឡាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលរៀបចំដោយ UNESCO អំពីការរៀបចំជួសជុលឡើងវិញអភិរក្សឡើងវិញនៅទីតាំងបេតិកភណ្ឌផ្សេងៗហ្នឹងក៏គេយកគម្រោងអង្គរទៅនិយាយដែរការប្រជុំនៅទីក្រុងរ៉ូមរវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យធ្វើការបានជោគជ័យក៏គេនិយាយពីអង្គរដែរនៅគម្រោងអង្គរដែរត្រូវអនុវត្តបាននេះហើយដែលជាហៅថាកម្រិតនៃជោគជ័យរបស់យើងដែលវាឈានដល់ថ្នាក់សកលហ្នឹងហើយហេតុអ្វីបានជាជោគជ័យខ្ញុំបានលើកមកជាបន្តបន្ទាប់កត្តាទាំងអស់នេះទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះវាច្រើនទិដ្ឋភាពណាស់ផ្សំគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យ ICC អង្គរក្លាយជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល Merci. Oui, le sujet est inépuisable et on ne voit pas l'heure passer. Comment parler en une heure et demie de 23 ans et de quelque chose, comme vous l'avez tous rappelé, unique. Permettez pour finir, en vous remerciant tous d'avoir apporté, il n'y avait rien qui se répétait, c'était complémentaire, je suis sûr que c'est enregistré, qu'on pourrait peut-être, je vais y veiller, faire en sorte que l'on enregistre tout ça, qu'on en fasse un petit livret. Après tout, c'est une manière de commémorer ce fait extraordinaire que notre CIC, après 23 ans, est toujours là, vivant, vivace et toujours jeune. C'est ça. Et une des choses les plus importantes, à mon sens, pour finir, c'est que c'est au CIC que nous devons l'Apsara. Parce que parmi les 5 conditions d'inscription au site du patrimoine mondial, il fallait créer une institution. Ça a été l'autorité nationale Apsara. Donc, c'est heureux. Nous sommes dans le jardin magnifique, regardez. Il y a quelque temps, non, mais moi j'ai connu l'Apsara et aujourd'hui j'ai un bureau où je peux faire de la bicyclette. alors donc... J'ai remarqué ce qui est remarquable, c'est qu'après 23 ans, Madame Dorjoval a regardé les mêmes tons. Et donc, merci à vous tous. Merci à Yadam, parce que grâce à vous, grâce à votre présence, tous ces souvenirs nous ont permis d'harmoniser en quelque sorte la trame historique et toute la trame émotive. Eh bien, nous aurons d'autres occasions, mais merci à vous tous que cette soirée nous ait permis de nous remémorer 23 ans, c'est vite passé.